بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün biz dinimizning yak negizi bo'lgan hadisni olib ketiribmiz. Ham mana bu hadisga qo'g'ilishli Muhammad Abdullah Abu Zayd ismli bir g'olim aytgan bütün yaxshi axloq sifatlaridir, mana 4 hadisga negizlangan deb. Ham g'olimlar da ayta, mana kishi adabli, tarbiyali bo'lasi kelsa, shu 4 hadisni yodlab, shuning bilan amal qilsadi, u islom dinini eng ko'rkam xuluqlarini o'zida bo'ldirar deb ayta. Birinchisi endi mana biz ani o'rganashakmiz bir necha darsdan so'ng hadisni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Allohga ham qiyomat kunina ishongan kishidir, baratik yaxshi so'zlargina söylesin yoki bir narsadan endashmasin. Bu hadisni hali biz o'rganashakmiz inshaalloh. Bir necha darsdan so'ng endi mana bu xayrli so'z söylew Şulay İslam dininin indi negizi bo'lib tura. Ne için? Ko'p vaqtda bizning problemalar kelib chiqqan narsa orqasida tilga xo'ja bo'lmoq sababli. Shulay bit. Ya u sugunib jibara, ya u ashuundan urushib ketib kishining ko'nglini yaralay turgan so'zlar aytdi, ranjita. Ham shuning bilan endi keta o'pkalash, keta talash, ham endi sug'ishga da iltib chiqargan mumkin. Dini biz aytdi, sen сөйләшсәң сөйләде. Ama hayırlı, faydalı sözlerine. Eğer de hayırlı, faydalı söz bulmayken endişmedi. Bu söylemge, tilge beyli bulgan tüp hadis. İkinci hadisti biz anı öğrendik. İndi şulay bit, ötken derste min husnil islami mar'i terkuhu ma la ya'nihi di. İslam'ın en yaxşı көрсәткечиди. Özüne qagılmagan narsalar bilan şug'ullanmawdi. Sen qagılmayken olay bir qiziqsinma. Qaldır. Sana bir ne fayda da vermeyken, sen de akşamını da attırmay, takvalığını da üstürmeyken, anda kişi nerse bilen şağırlana, kim kilgen ana, nerse söyledi ol, nerse pişirdi ol, sana qağılmayken kaldı. Hem üçüncüsü de, biz anı öteşek bir şulayıq, vakit jitse inşallah, Peygamber sallallahu bir kişi kelib söyleyen bit, menga nasihat bereli, kengash bereli degach, Peygamber 3 tapır qabatlagan la tag'dab degan, ashulanma degan. Ashu shigu shulayıq bizning töp kina problemalarga yo'lig'imizning bir sababi bo'lib tura. Chunki ashu chiqqanda kishi nishli biti ko'ngilida bo'lganin tengga tutgan ashuun deyik, tengga tutgan bütün o'ylagan fikrini aytib bera. Shuning orqasida endi kishi arasında do'stlik bita. Shulaymi? Ashulangan vaqtda shayton idara eta boshlayaning bilan bilabizgina g'olimlar ayta, ko'pgina og'irtularning da shu sababidir, shu ashulanu orqasindadir. Chunki kishi ashulanganda, qizib chiqqanda aning endi selametligine bir qatı ziyan keladilar. Hem şul sebeple ul özünde kontrolde tutmuşu tügün narsalarını jimirip atırga mümkün, anda soğuşup da ketirge mümkün, şunun bilen özüne ziyan salar. Şuna göre narı etmeyen varsasan ikinci bir rivayette kileş güçlü tügüldi, küreşde kimnidir jingen kişidi. Güçlüdi şul kişidi, aşılı vakitinde özün tutup kala algan kişidi. Bu bir ağır. Özünü aşılanan vakitte tutup kalabilir. Olay bit. Çünkü aşılansak, anda imanı zayıf kişi indi sögünü sözlerinde aytırga mümkün. Allah saklasın ime. Anda etiyen isine de til tiş didirga mümkün. Namusunu da pişiratırga mümkün. Aşılanı şuna göre eğer de şuna göre alimler kengaş ite aşılanasın iken de taharat alıp namaz okudu. Basıp turasın iken, oturup turasın iken yattı. Yani halatını özgertti. Şu aşulandan nitir için, aşuğunu basır için. Hem dörtüncüsü de indi, bugün İran'a turgan, biz söylene turgan hadis,
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دي. Bugün öğrenilen hadis. Нәрсе ул хадис безнең сахих хадислар җыентыгына керә. Бухари һәм Муслим җыентыгында килә ул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, Абу Хамза Анас бин Малик риваят кылынча, нәрсәдә кардәшеңә дә үзеңә теләгәнне теләмичә берегез дә иманлы булмаячак ди. Менә бу хадис 4нче төп хадис булып тора. Син үзеңә нәрсә телисең, кардәшеңә дә шуны теләргә тиешсең. Менә ислам диненең дә максаты ул кешеләрне ярату, хөрмәт итү, дуслык белән тату гына яшәү. Кешеләрнең гомуми менә бу мәнфәгатьләрен кайгырту, аларга файда бирү, файда китерү. Һәм шуңа күрә менә бу үзеңә теләгәнне инде кешегә теләп, ислам динендә гаделлек хөкем сөрә. Шул сәбәпле күңелләрдә тынычлык урнаша, көнчелек бетә безнең бит инде халык бик каты көнче шулай бит. Күршесе түбәсен алмаштыра икән, ул без түбәген алмаштырып калмыйбыз, капканы да, түбәне дә алыштырабыз, ине дә тышлап куябыз шулаймы? Бездә шундый көнчелек хас. Без инде не то что тәгәни кайбер вакыт кайбер кешеләрнең көнчелек шуңа хәтлек җитә, кешегә начарлык тели башлый. Яхшылык кына түгел, нишап анда гына алай дими, гомумән нәрсәгә аңа шулай булды, тизрәк кенә шушы яңа машинасы ватылсын, өенә бер нәрсә алсын, начарлыкта тели торган күңелләр, явыз күңелләр бар. Ислам дине моннан инде безне тыя. Шуңа да менә бу үзеңә теләгәнне кардәшләреңә теләү, ул иманның нәкъ бер үзәге булып тора. Тулы, камил иманлы була алмыйсың ди. Менә үзеңә теләгәнне кешегә теләгәнчә хәтлек. Менә иман бит инде ул төп нигезе диек. Аллаһ Тәгаләгә ышану, фәрештәләргә, индергән китапларга, пәйгамбәрләргә, тәкъдиргә, кыямәт көненә ышану булса, аның бер көчле тармагы диек инде, ответвление русча әйтсәк, менә ул үзеңә теләгәнне кешеләргә дә теләү. Шуңа күрә менә бер дустың бар ди, күршең бар ди, таныш белешең. Без беләбез бит, иман байлыгы нинди зур бәхет икән. Шулай бит. Иман булса, күңелдә тынычлык эләшә, урнаша, күп кенә проблемаларны җиңәргә җиңелләшә. Менә шушы иманны син теләргә тиешсең күршеңә дә, дустыңа да, туганыңа да. Һәм теләп кенә түгел әле, дугада кылып куйсаң, Раббым, менә шушы күршемә, шушы дустыма, шушы туганыма иман байлыгы бирсәң, калебен иман нуры белән нурландырсаң иде дип дугада кылсаң, син бу хадис белән инде амал кылган буласың. Кайбер кешеләр бар бит. Кеше менә иманга килә икән, дингә тартыла башлый икән, ниндидер көнчелек туа. Ул теләми, аның шушы туры юлга басуын. Кайбер була, әзрәк кенә инде хитрыйрак кеше диек инде, я карак булганында, я анда бүтән фәхешлек, бузыклык эшләп йөргән. Һәм ул төзәлеп, иманга килеп, туры юлга баса башлый. Мәчеткә йөри башлый инде, төзәлә, сүгенүдән, эшүдән туктый инде. Һәм кайбер кеше теләми аның шушы юлга басуын. Аның көнчелек. Аның үзенең генә авылда, районда шундый яхшы кеше булып каласы килә. Үзе генә шундый менә авторитетный иманда, муллама, устайма, мәчеткә йөрүче. Ул теләми калганнары шушы юлга басуын. Кайберләре конкуренция күрә инде, минем бәлешне ашар димме. Менә бу инде иманыбызның бик каты заиф булуын күрсәтә. Иманыбыз, калебебез авырту икән. Чөнки кеше менә шушы иманны калганнарга да теләргә тиеш. Чөнки менә шушы дини яктан, дөньяви яктан иманны кардәшенә теләү ул ваҗиб булып тора, фарыз булып тора безгә. Алимнәр әйтә, без аның турында хәзер әле тагын да сөйләшербез. Һәм икенче мәсьәлә,
Biz аны үткән дәресләрдә дә әйткән идек, менә аңа хәзер дәлилдә китеребез. Пәйгамбер саллаллаху әйтте, без бит әйткән идек, менә үзеңә нинди муамәлә кылуларын теләсәң, син кешеләргә шундый муамәлә кыл дип. Без аны әйткән идек бит, әгәр дә телисең икән, сиңа йомшак кына, елмаеп кына сөйләшүләрен, сиңа һәр вакыт ярдәм итүләрен, син сораган сорауга җавап бирүләрен, киңәш сорап килдең икән, киңәш әйтүләрен, матур сүз белән мөрәҗәгать итүен, гаиләдә дә хатыныңнан анда яки иреңнән матурым, гүзәлем, анда акыллым дигән матур сүзләр ишетәсең килә икән, син иң беренче инде үзең шундый булырга тиешсең. Моңа дәлил булып тора, без аны әйткән үткән дәрестә инде сүз белән, әмма дәлилен китермә. Менә аңа дәлил булып тора Муслим җыентыгында килгән хадис. Нәрсә ди? Мен ахабба ан юзахзаха анин нари ва юдхилал джанна فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس بما يحب أن يؤتى إليه دي. Кем ди? Әгәр дә кеше ди җәһәннәмнән имин булуын теләсә ди, һәм җәннәткә керергә омтылса ди, ул ди нишләргә тиеш ди? Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанучы булса ди, һәм кешеләргә ди үзенә нинди мөнәсәбәттә булуларын теләсә, үзе дә аларга шундый мөнәсәбәт кылсын ди. Бу дәлил булып тора. Әгәр дә без Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанган хәлдә үләбез икән, әйме? Һәм Аллаһ Тәгаләдән телибез икән җәһәннәмнән саклап җәннәткә кертүен, нәрсә ди? Кешеләргә ди үзенә нинди мөнәсәбәт кылуын теләсә ди, үзенә кешеләрнең аңа карата нинди мөнәсәбәт телләрен тели икән, ул да шундый мөнәсәбәт кылырга тиеш ди. Бу хадис төп кагыйдә булып тора. Безгә инде ничек итеп кешеләргә мөнәсәбәт кылырга кирәк. Шуңа күрә без әйткәнемчә инде матур сөйләшү, мулаим сөйләшүләрне телибез икән, без иң беренче чиратта үзебез шундый булырга бурычлыбыз. Һәм әйткән идек, монда берничә мәсьәлә бар, илми мәсьәлә диек инде. Беренче мәсьәлә безнең бит инде дөньяви мәсьәлә бар дини мәсьәлә. Һәм бу дини мәсьәләдә безгә шушы иман теләү, намазга басуын теләү ваҗиб булып тора, фарыз булып тора. Кешеләргә теләү. Чөнки ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi ди. Иман китермәс ди, үзенә теләгән кардәшенә теләгәнчә рәхәтлек ди. Шуңа күрә без намаз укуын, без намаз укып бит тынычлык табабыз, рәхәтлек табабыз, шулай бит. Аллаһны зикр итеп күңел тынычлыгы урнаша безгә, шушыны без теләргә тиешбез калганнарга да, шушы бәхетне. Әгәр дә шушыны теләмибез икәнбез, димәк инде безнең иман белән, безнең калб белән нәрсәдер бар. Ул безнең пычранган, ул безнең сәламәт түгел. Ә менә инде дөньяви мәсьәләдә монда фарыз түгел, монда истихбаб дип әйтә галимнәр, ягъни мустахаб, желательно. Мәсәлән, кардәшең анда яхшы машинада йөрүен түләү, йөрү, зур йортта теләү. Монсы инде теләсәң була, теләмәсәң була инде. Чөнки монда бу дөньяви мәсьәлә. Монсы инде желательный, истихбаб хөкемендә инде. Әмма инде тулы иманлы кеше бәрбер кардәшенә шушы хәерлелекне тели. Әгәр дә ул аны боза торган булмый икән. Кайбер кеше бит, кешенең холкы да төрле бит. Кемгәдер байлык килә икән, ул киресенчә Аллаһка күбрәк якыная башлый. Ничек итеп сәдакалар бирә, анда тол хатыннарга ярдәм итә, ятим балаларга өлешен чыгара, анда авыр хәлдә калганнарга күбрәк. Кайбер кеше киресенчә мал килгән саен ул бузыла башлый. Ул мәчеткә дә йөрми, ул намазларына да салкын карый башлый, ул ураза да тутмый, ягъни бузыла. Шул кергән гына акча белән ул зина кылырга да йөрергә мөмкин, эшә дә башларга мөмкин.
Беләсең икән, бу дөнья ярата, дөнья белән алдалана, моңа инде дөнья теләп булмый. Әгәр дә беләсең икән, бу кардәш тақвалы шундый, аңа акча күбрәк килгәнсә, ул күбрәк Аллаһ юлында сарыф итә. Бу моңа инде шиксез шушы акчаны теләргә кирәк. Икенче мәсьәлә. Мәсәлән, изгелектә бит инде ярышырга кирәк, шулай бит? Һәм бу гадәттә инде иратларга кагыла. Мәсәлән, мәчеткә килдең дә, беренче саф тулгандай, һәм бер урын гына калгандай. Һәм сез кардәш белән кирдегез ди. Хадис буенча әйтен кардәшеңә теләгәнне үзеңә теләргә тиешсең, шулай бит? Һәм без әйтәбез инде, давай син бас, юк син бас ди. Мин үземә теләгәнне сиңа телим ди. Ягъни изгелекне аңа бирә, чөнки беренче сафта уку хәерлерәк, шулай бит? Галимнәр әйтәләр, мондый чиракта нишләргә ди. Мондый чиракта ди, син үзең беренче килеп басырга тиешсең ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля бик күп Коръәндә аятларда әйтә, фастабикул хайрат ди, изгелек кылуда ярышыгыз ди. Без ярышырга тиешбез, мин күбрәк игелекле, хәерле гамәл кылам ди. Беренче сафта уку хәерле. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, нишләргә? Мин басып укыйм ди. Чөнки Аллаһ Тааля бик күп аятларында әйтә бит, Али Имранда әйтә, "Васари'у иля магфиратин мин раббикум", ашыгыз ди Раббыңның ди магфиратына, шушы гынахларны ярлыклауга ди. Шуннан соң фастабикул хайрат, игелекле эшләрдә ярышыгыз ди. Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун ди. Мағам тулда бір-бірсі білән ярышсынлар ди, изгелек амәлләрдә Мутаффифин сүрәсендә инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу аятларда игелекле, хәерле амәлләрдә ярышырга кушканга күрә, без мондый безгә мөмкинлекчелек чыга икән, бу изгелекне без кылырга тырышырга тиешбез. Кардәшкә калдырырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә ярышырга игелекле гамәлләрдә. Бер кеше килде икән, мәчеткә мәсәлән, мин анда тул хатын, мин анда үзем генә торам, мин анда бер үзем генә анда 3 бала тәрбиялим, әҗәтләрем җыелды, ярдәм итә алмассызмы икән? Эшкә чыгарыйм, кичкенә 2 яшьлек балам бар, аны калдырырга кешем юк дип, теге ЖКХга анда 3000 түләргә кем ярдәм итә ала икән дип, без инде син түләдем, мин түлә дип торырга тиеш түгел, без әйдә үзеңә теләгәнне сиңа телим, син изгелек кыла әле, менә шундый зур савап эшләле, син бир әле аңа дип, без шулай дип торачакбыз инде, конечно. Без бит акчаны яратабыз, шулай бит. Безгә туры килә, конечно, монысы. Аятлар белән инде, әгәр дә без шундый пак чиста калебле булсак, аятлар белән без әйтеп торырга тиеш түгелбез, сразу инде үзебез булдыра алганча шушы кешегә инде ярдәм итәргә тиешбез. Чөнки бу аятлар белән нишлибез? Игелекле гамәл булса, без үзебез ярышырга тиешбез. Әйе, күңелдә телибез, ул кардәштә шушындый изгелекләр кылган. Әмма без инде үзебезгә мөмкинчелек туса изгелек кылырга без тырышырга тиешбез, үзебез беренче эшләргә инде. Икенче мәсьәлә дөньяви мәсьәләдә. Мәсәлән, монда бит инде әйттек, Аллаһка изгелек кылуда, итагать итүдә безнең өчен теге фарыз дидек, шулай бит тотылу. Икенче мәсьәлә дөньяви мәсьәләдә. Мәсәлән, мәҗлестә утырасың ди, анда бер генә алма калды ди, бер генә кисәк казылык калды ди, мәсәлән, шулай бит шундый. Монда да галимнәр әйтә, мустахаб ди, желательно ди, кардәшенә бирү ди инде. Мәсәлән, анда берәр бушка әйберләшәләр ди, мәсәлән, берәр җирдә инде. Һәм соңгы гына әйбер калды ди, монда алырга шушы. Мәсәлән,
әйтик анда китап өләшәләр ди, шулай бит, мәчеттә ди мәсәлән, берәр намазга өйрәтә торганында, берәр Коръән өләшәләр ди, яки һәм башка дини мәгърифәтне арттыра торган гыйльми китап. И бер генә китап калды дим да, хәерлерәк ди, шушы дөньяуирак мәсьәләдә инде кардәшеңә теләргә мустахаб диге, желательно инде шушындый мәсьәләләрдә. Аллаһка якыная торган эштә үзең омтылырга тиешсең. Дөньяви мәсьәләдә инде бу әйберне алыйммы, юкмы дигәндә, монсы инде кардәшеңә теләү хәерлерәк булып тора инде. Шуңа менә бу хәдис инде башкаларга эгоист булмаска, яхшылыкны теләргә өйрәтә. Безнең динебез ул эгоистик дин түгел. Безнең динебез калганнарны кайгырту, калганнар турында уйлау. Һәм әгәр дә кеше башкаларга да хәерлелекне тили башлый икән, безнең җәмгыятьтә күп кенә проблемалар төшеп калачак. Тотрыклы, тыныч, көнче булмаган, душман булмаган җәмгыять төзеләчәк. Әгәр дә кеше бер-берсенә үзенә теләгән хәерлекне тили башласа. Чөнки кеше үзендә булган яхшылыкны, үзендә булган нимәтләрне башкаларга тели икән, ул аларга яхшылык кына кылачак, изгелек кенә кылачак, рәнҗетмәячәк, кыерсытмаячак, авыр сүзләр әйтмәячәк. Шул сәбәпле кешеләр арасында мәхәббәт, бер-берсенә инде хөрмәт булачак. Теге Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентында килә бит. مؤمنين صفات بنا ترى المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحماد كرجانين شدي مرحمات محبات هم قزغانو كرساتولار دي مؤمنار بر تن أعزاسنا تندي. Yani bu bir-birsin hürmet etu bilen, bir-birsine yardımlaşu bilen de Müslümanlar bir ten ağzasına tindi. Nişe gitip, anın birer jiri ağırta başlasa da, başka jiri de yıkısızlık bilen de, tilmirteşek de, bizim bitin şulay, tişsizlasa da yıklay almıyoruz, baş ağırtsa da yıklay almıyoruz, iş ağırtsa da yıklay almıyoruz. Bir iş ağırttayken, bütün tenimiz tilmire. Bir baş ağırttayken, bütün tenimiz izaşiga. Şulay bit. Hamla Müslümanlar da şuşu hadis bilen mesela bizden birer kardeşimizde bir problema tudu iken ul problema anıqıgına bulurga tiyiş tuğu. Ul problema barşabıznıqıda. Eğer de bir kardeşimizin mesela Allah saklasın balası ağırtı iken bir operatsiya muhtaç iken, bir davalanıga iken, daruga iken biz indi maya hatis krayı deyip yaşarga tiyiş tuğul biz. Biz кайгыртырга тиешбез, ничек булса да акча җыярга, ничек булса да ярдәм итәргә, аның шушы проблемасын чишергә. Чөнки син бит үз балаңа телисең, аның әйбәт кенә авыртмыйча яшәвен. Шулай син кардәшеңнең балаңа да теләргә тиешсең шуны. Һәм инде көченнән килгәнчә дусларга чыгыпма, туганнарга чыгыпма, шушы врачлар тапма, анда шалтыратышыпма, акча җыешыпма, инде шушы гаиләгә ярдәм итү өстендә эшләргә булышлысың. Ни өчен? Чөнки ул шулай ук синең кардәшең һәм син аңа инде ярдәм итәргә булышлысың. Әгәр дә кешедә инде бер генә яхшылык теләү булмаса, хәерлек теләү юк икән, моңа инде бүгенге көндә күрәбез, нәрсә килеп урнаша? Көнчелек, душманлык. Шулай бит. Бүгенге көндә дә күрәбез, ни өчен шундый җәмгыятьтә проблемалар күп. Не то что әле җәмгыятьтә туганнар белән туган, бер-берсе белән талаша, сугыша, акырыша, душманлаша, сутлаша, авылдагы ширк йортны бүләнмичә. Шулай бит. Ни өчен? Көнчелек аркасы нәрсәгә әле ул аңа булырга тиеш? Нишләп миңа булырга тиеш түгел ди? Нишләп мин түләргә тиеш, ул түгел ди? Нишләп әнине мин карарга тиеш, ул карарга тиеш бит ди? Әнине бит мин ди күбрәк карадым ди. Нәрсәгә һәм инде
апалар белән анда кемнәр белән дә ине бүлешергә тиешмен дә. Ягъни менә мин кайбер вакытта аптырыйм, туганнар йортны бүлешә алмыйлар. Хотя ул йорт аңа кирәкми дә. Ул анда яшәми дә, тормый да. Әмма аңа теге горурлыгын, үзенең минлеген җиңер өчен, мин җиңеп чыктым, мин булдырдым дигән эгосын диегәнне теге күтәрер өчен аңа шушы бәхәстә диек, шушы спорда җиңеп чыгарга кирәк. Әмма кызганычка каршы менә бу шир ул хәтта дин тотучылар арасында да бар, кызганычка каршы. Мин Аллаһка ышанам, иман китерәм дигән бәндәләр арасында да бар. Туганнар белән, дуслар белән, күршеләр белән ниндидер юк кына нәрсәдә дә талашу. Менә бу талашуны, бу дошманлыкны җиңәргә ярдәм итә безгә шушы хадисебез, шушы динебез. Чөнки ул ширк йортны да, ул дөньяви малын да без үзебез белән алып китә алмаячакбыз. Ул кабергә дә сыймаячак, аның бернинди файдасы да булмаячак. Шуңа күрә безгә тырышырга кирәк, омтылырга кирәк. Нинди дөньяви малны үзеңә булдыруда түгел, дини саваплы эшләрне эшләп калуда. Без үкенергә тиешбез, шушы ширк йортны үземдә булдыра алмадым дип түгел, без үкенергә тиешбез. Менә шушы гаиләгә операциягә анда акча бирелмичә калдым. Инде сбор беткән, җыеп бетергәннәр, мин өлгермәдем дип. Менә шушында гыйльми мәҗлес булды, шунда барып гыйлем дә ишетә алмадым дип, без шуңа үкенергә тиешбез. Менә кичә ураза тотасы көне мин ураза тота алмадым. Кичә намазны үз вакытында укый алмадым. Шушы дөньяга алдаланып эшкә чумып, эш белән гафилләнеп, намазны калдырдым. Без шушындый дини саваплы гамәлләрдә үкенергә тиешбез. Дөньяви эшләр өчен үкенеп кайгырырга тиеш түгел. Һәм шулай ук аятта килгәнчә омтылырга тиешбез, ярышырга тиешбез бер-беребез белән игелекле, хәерле гамәлләрдә. Шуңа да менә шушы хадис белән инде гамәл кылып, кешеләргә үзебезгә теләгәнне кешеләргә телибез икән, без инде һичшиксез тулы камил иманлы булабыз. Монда инде иманлы булмас дигән сүз, теге иманы юкка чыга дигән сүз түгел, камил, тулы иманлы булу дигән сүз. Чөнки бар бит тулы камил иман, шулай бит. Аның шушы бөтен 6 әркәненә дә ышана, шушы гамәлләр дә кыла, һәм бар инде заиф иманлы. Ышана, әмма ышану шул дәрәҗәдә генә. Кешенең иманы куәтле булган саен, ул күбрәк изгелекләр, игелекле гамәлләр кыла. Кешенең инде иманы заиф булган саен, ул шушы игелекле гамәл кылуларын киметә, һәм күбрәк инде гөнаһлар кыла. Ни өчен соң шулай? Чөнки иманы куәтле икән, ул белә, Аллаһка кайтачак, Аллаһ белән очрашачак, гамәл дәфтәрен тапшырачак. Шуңа күрә бөтен уй фикере була, шушы гамәл дәфтәрен хәерле гамәлләр белән тутырырга. Шушы үлчәвен авыр итәргә. Ничек Кария сүрәсендә әйтелә бит? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Кемнеңдә үлчәве ди, шушы игелекле, изге, хәерле гамәлләр белән авыр булса ди, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ул риза булган яхшы тормышта булачак ди. Ягъни җәннәттә булачак ди. Әмма خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ди, әмма кемнең шушы үлчәве ди, җиңел булачак ди. Изге гамәлләре әз булачак, киресенчә гөнаһлы гамәлләр тулган булса ди, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Аның анасы, аның сыеныр, аның качыр урыны ди җәһәннәм булыр ди. Аңа күрә менә иманлы кеше ул кайгыра шушы үлчәүләрен изге гамәлләр белән тутыруда.
бу дөнья белән алдаланмый. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә хидаят тауфик бирсен, үзебезгә теләгәнне калган кардәшләребезгә дә теләргә. Ул теге укыган вакытта да бит кайбер классташыңны яратмыйсың икән, нишли кайбер кеше ул килмәсә дәрескә шатлана. Шулай бит? Ярый килмәде әле бу ди. Юк, әгәр дә инде ул әллә инде кирәкми торган теге файдасыз гыйлемнәр булса, ансы да теләсәң була. Чөнки үзенең гынахтан саклый. Шулай әгәр дә инде мондый хәерле гыйлем ала торган, Кур'ан укый торган, хадисләр өйрәнә торган, анда файдалы дини мәгърифәтне үстерә торган дәрескә килмәде икән, инде бу вакытта ярый килмәде икән дип шатланасың икән, бу вакытта инде каләбебездә нәрсәдер бар. Анда киресенчә инде без кардәшебезгә теләргә тиешбез. Шушында килеп, шушындый хәерле ваазлар ишетүен, Аллаһы Тааля сүзләрен укуын, Пәйгамбәр саллаллаһу хадисләрен өйрәнүен. Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга да тауфик бирсен безгә, шушы хадисләр белән гамәл кылырга һәм аның белән иң мөһиме яшәргә, һәм инде эгоист булмыйча кардәшләребезгә дә, туганнарыбызга да, күршеләребезгә дә, үзебезгә теләгән бәхет сәгадәтне, үзебездә булган ниъмәтләрне аларга да теләп, фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.